Welcome to statistics class. আমি আগৰবাৰ থিওৰাম 8তে এৰিছিলো আৰম্ভ কৰিম তাৰ পৰা আজি if a1 and a2 are mutually exclusive events and probability of a1 union a2 is not equal to 0 then prove that probability of a1 given a1 union a2 is equal to probability of a1 divided by probability of a1 plus 8 probability of a2 আমি a2 not equal to 0 কেলে লৈছো এটো ইনে ডিনোমিনেটৰ ললে এটো ফৰ্মুলাত কি ৰাহিব আমাৰ এতিয়া probability যদি লওঁ equal to probability of a1 intersection of a1 union a2 একে আগৰ ফৰ্মুলাটোতে বহাইছো আমি এটো কোনটো ফৰ্মুলাত বহাইছো probability of a given b ফৰ্মুলাত বহাইছো হয়নে probability of a intersection b divided by probability of b provided probability of b greater than 0 same concept আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিছো হে কাৰণে আগতে ইয়াত লিখি দিছে the theorem that probability of a1 union a2 is not equal to 0 এটো যদি আমি a1 union এটো আমি suppose b বুলি ধৰি লওঁ এটো ফৰ্মুলাত বহাই দিও তেতিয়া কি আহিব probability of a1 এটো যেহেতু b whole intersection in the bracket or divided by probability of b এটো যেহেতু b probability of a1 union ইয়াত আকৌ একেটাকে লিখিছো not equal to 0 which is equivalent to আমি distributive law use কৰো algebra theory probability of a1 intersection a2 union of a1 intersection a2 probability of a1 intersection a1 sorry or probability of a1 intersection a2 union কৰি পেলে probability of a1 union a2 কাৰণ already লিখা আছে যে a1 and a2 are mutually exclusive so union to আমি divide কৰি পেলে লিখিব পাৰো এতিয়া আমাৰ কি হয় intersection and a1 intersection a1 anything intersection of anything is equal to the same event এটো আমি idempotent law হিচাপে পাইছিলো হে কাৰণে a1 intersection a1 will be a1 union of a1 intersection a2 is equal to 5 কেলে already দিয়া আছে যে তাহাঁতি mutually exclusive হে কাৰণে a1 union 5 will be a1 কিন্তু যদি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হলটেন a1 intersection 5 it would have been only 5 yet যেহেতু union আছে it will be probability of a1 denominator has been same since they are mutually exclusive union to probability of a1 plus of probability of a2 হ'ব minus probability of a1 intersection a2 will be 0 হেতুকে আমি ইয়াত proof কৰিলো moving on to the next theorem if a and b are two independent events such that probability of a greater than 0 and probability of b is greater than 0 then a and b are not mutually exclusive যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট দিয়া আছে তেতিয়া হলে তাহাঁতি mutually exclusive নাই তো proof কৰিব লাগে ইয়াত প্ৰথমতে কি দিছো আমি ধৰি লৈছো কি ইয়াত let a intersection b equals to 5 taking probability on both sides we have probability of a intersection b is equal to 0 eto amar equation 1 boli dhorilo given question ki dia ase a and b are two independent events a and b are independent events which implies probability of a intersection b is equal to probability of a into probability of b eto duta equation hisabe lolo mane ki hoy probability of a intersection of b intersection b value eta eto paisu এটা এটো পাইছো এই দুটা যদি ইকুয়েট কৰো আমি কি পাম probability of a into probability of b is equal to 0 এটো কি বুজাবো either probability of a নহলে probability of b has to be 0 which contradicts the theorem আমি আগতে theorem assumption কি পাইছিলো probability of a is greater than 0 and probability of b is greater than 0 hence a intersection b is equal to 0 আমি যোনটো প্ৰথমতে ধৰিছিলো আমি আগতে ক্লাস 11 ত পঢ়িছিলা সকে প্ৰিন্সিপল অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন আমি প্ৰথমতে যোনটো এজিউম কৰো হেতুক আমি proof কৰিবলৈ যাও ইয়াত আমি যোনটো এজিউম কৰিছো হেতু false proof কৰিছো either which contradicts the theorem and hence a intersection b is not equal to 0 that is a and b are not mutually exclusive মানে যদি দুটা ইভেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহাঁতি mutually exclusive হ'ব নোৱাৰে and vice versa তাহাঁতি যদি mutually exclusive হয় তাহাঁতি independent হ'ব নোৱাৰে হেতু আমি ৰিমাৰ্ক হিচাপে পঢ়িম thus two events with non-zero probabilities cannot be mutually exclusive and independent simultaneously ekeloge mutually exclusive and independent hobo nware two events a and b can be mutually exclusive and independent simultaneously if either p of a is 0 or p of b is 0 kunbara jodi non zero titia hobo nware jodi 0 hoy titia maybe hobo paribo from mutually exclusive independence does not follow and from independence mutually exclusive does not follow মানে vice versa mutually exclusive hole independent নহয় আৰু independent hole
mutually exclusive নহয়. This is only in case of non-zero probabilities. যদি probability কোনবা এটা ইভেন্টৰ 0 হৈ যায় তেতিয়া তাহাঁতি simultaneously occur কৰিব পাৰে. এতিয়া আমি problems of probability কিছুমান চাওঁ. A coin is tossed once. What is the probability of getting ahead? It is a very simple question. The sample space for a single coin toss is S equals to H and T. Number of units in a sample space, sample points ki hobo 2 H and T 1 2. A is the event of getting ahead. H okol etai pam ebar coin toss korile ami etai sample point pam. Number of sample points in A is equal to 1. Hekarne probability of A is equal to n by A, na by ns equals to 1 by 2. Similarly, we have two coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least one head. HT দুটা কইন্স টেস্ট কৰি টস যদি কৰোঁ এটা কইনত এবাৰ H আহিব পিছফালে আহিব টেইল ইটো কইনত আহিব H কইন 1 কইন 2 হা সেই হিচাপে আমাৰ চেম্পল স্পেচৰ চাৰিটা এটা তোমালোকক সৰু শৰ্টকাট ট্ৰিক শিকাইছোঁ যদি আমি টোটাল নাম্বাৰ অফ চেম্পল পইণ্ট সাপোজ ইয়াত 2 আছে এণ্ড উই আৰ টছিং দ্য কইন্স 2 টাইমছ 2 স্কুৱেৰ আমাৰ চেম্পল স্পেচত এলিমেণ্টছ আহিব চাৰিটা ঠিক আছে যেতিয়া আমি 3টা কইন্স টেষ্ট কৰিছোঁ সাপোজ হা আৰু চেম্পল স্পেচত পইণ্টছ আছে দুটা মানে এটা কইন টছ কৰিলে দুটা আউটকাম পোৱা হেইটো আমি 2 টোটাল নাম্বাৰ অফ কইন্স কেবাৰ টছ কৰিছোঁ 3 ইজ ইকুৱেল টু 8 মানে তিনিবাৰ টছ কৰিলে দুটা পইণ্ট থকা আমি 8টা পাম নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি কৰিম এইটো তোমালোকে যেতিয়া চেম্পল স্পেচ আঁকিবা যদি বাই চান্স তোমালোকে চেম্পল স্পেচ ফৰ্ম কৰি থাকোঁতে যদি সাপোজ কেতিয়াবা দিয়া যায় ৰাইট ডাউন দ্য চেম্পল স্পেচ তেতিয়ালৈকে তোমালোকে কেইটা এলিমেণ্টছ পাইছা কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে এইটো ফৰ্মুলা ইনে এপ্লাই কৰি পেলাই চাব পাৰা যে তুমি ঠিক মতে গোটেইকেইটা চেম্পল পইণ্টছ লিখিছানে নাই চেম্পল স্পেচটোৰ ভিতৰত এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ 4 আহিলে দ্য ইভেণ্ট অফ গেটিং এটলিষ্ট ওৱান হেড অলৱেজ ৰিড দ্য কুৱেশ্যন কেয়াৰফুলি এটা হেড মানে এটাতকৈ বেছি আহিবও পাৰে কিন্তু দুটা কইন টছ কৰিলে আমাৰ মেক্সিমাম হেড দুটা আহিব পাৰে এটা মানে টোটেল নাম্বাৰ অফ কেছেছ কি আহিব 3টা therefore n a is equal to 3 therefore probability of a is equal to n a number of 3 by ns 3 by 4 এতিয়া আমি 3 coins are tossed right down the sample space এই মাত্ৰ যে বুজাইছিলোঁ তোমালোকক যে 3 coins are tossed in a coin toss total number of outcomes are এটা coin toss কৰিলে দুটা পায় outcome h and t কিন্তু কেইবাৰ টছ কৰিছে 3 times সেইকাৰণে আমি যদি পাৱাৰত দি চাওঁ it will be 8 আমি sample space যেতিয়া বনাম তেতিয়া আমাৰ কি আহিব কেটা এলিমেণ্টছ আহিব কেটা sample points আহিব 1 2 3 4 5 6 7 8 আমি এনেকৈ লিখি পেলাই এনেকৈ এইটো ইনটু এইটোৰ যোনটো প্ৰডাক্ট পাম এইটো ইয়াৰ লগত আকৌ থাৰ্ড নম্বৰটো প্ৰডাক্ট কৰি পেলাই কৰিব পাৰোঁ বাট দিছ ইজ টিডিএছ তোমালোকে যেতিয়া মনত ৰাখিবা যে এই 8টা পাব লাগে তেতিয়া ইট উইল বি ইজি ফৰ ইউ টু চল্ভ এতিয়া আমি কাৰ্ডৰ কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ আ কাৰ্ড ইজ ড্ৰন ফ্ৰম আ পেক অফ কাৰ্ডছ হোৱাট ইজ দ্য প্ৰবেবিলিটি ডেট ইট ইজ আ কিং In a pack of cards, we have 52 cards in total. মানে 52 cards কি হিচাপে পাওঁ ব্লেক টোটেল 26খন থাকে 13খন ক্লাবছ আমাৰ 4টা অপশ্যন থাকে ব্লেকৰ ক্লাবছ স্পেডছ আৰু ৰেডছৰ ডায়মণ্ড এণ্ড হাৰ্টছ এনেকৈ ক্লাবছৰ আমাৰ 13খন থাকে স্পেডছৰ 13খন থাকে ডায়মণ্ডছৰ 13খন থাকে হাৰ্টছৰ 13খন থাকে এইটো গছৰ নিচিনা এটা শ্বেপ পাওঁ আমি ক্লাবছত স্পেডখন পাণখিলিয়াৰ নিচিনা ডায়মণ্ড শ্বেপত বৰফিৰ নিচিনা আৰু হাৰ্টছ you know the shape of a heart hey 13টা হেৰিত আমাৰ কি আহিব এছ মানে 1ৰ হলনি আমি এছ লিখে 1 এছ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 তাৰপিছত জেক মানে গোলাম কুইন ৰাণী কিং ইজ ৰজা কিংৰ ওপৰত হৈছে এছ সবতছে ডাঙৰ পান্নাটো হৈছে আমি যেতিয়া খেলোঁ ইজ এছ ইজ দ্য হায়েষ্ট ডিগ্ৰী অফ দ্য কাৰ্ড তাৰপিছত আমাৰ কিং আহে সেই হিচাপে আমি এইটা ব্লেক কালাৰ 26খন কাৰ্ডছ আহে ইন টোটেল 13+13 আৰু এফালে ৰেডত ডায়মণ্ডছ এণ্ড হাৰ্টছ মিলাই পেলাই 13+13 আহে আমাৰ 26 তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা কাৰণ probability is always based on coin dice and game of cards এই তিনটা এক্সাম্পল তোমালোকৰ probability হেণ্ডেল কৰিব লাগিব অলপ দেৰি পিছত আমি আৰ্ণৰ কথাও পঢ়িম আৰ্ণ হৈছে এটা জাৰ টাইপ এনেকুৱা আগৰ যোনবোৰ পুৰণা জাৰ আৰু এনেকুৱা জাৰ এটা with a lid probability সদায় আমাৰ এই 4টা অপশ্যনত থাকে এইকেইটা ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহে ফেমাছ হয় গোটেইকেইটা কইন
তাৰপিছত ডাইচ, তাৰপিছত হৈছে কাৰ্ড, তাৰপিছত হৈছে আৰ্ণ। আমি সেনেকৈ ক্লাবছৰ 13খন কাৰ্ড পাওঁ নহয়। এইচত এখিলা পাণ থাকিব, 2 বুলি য'ত লিখা থাকে সেই 2টোত আমাৰ দুখিলা পাণ থাকিব, গছ থাকিব যোনটো ক্লাবৰ। সেনেকৈ 3খিলা 4খিলা, তাৰপিছত জে বুলি লিখা থাকে, জেক বুলি, তাৰপিছত কিউট কুইন বুলি লিখা থাকে, কেট কিং, এওঁলোকৰ ফটোও আঁকা থাকে। এনেকৈ আমি 4টা ডিভিজনত পাওঁ। টোটেল মিলাই পেলাই 52 কাৰ্ডছ হয়। ইন আ পেক অফ কাৰ্ডছ we have 52 cards in total. Out of 52 cards, one card can be chosen in 52. See, combination, permutation, combination. তোমালোকে class 11 statistics পঢ়িছা যদি ভালকৈ পাৰিবা। মানে 52C1 is equal to 52 ways we can select one. এখন কাৰ্ড 52খন কাৰ্ডৰ ভিতৰত 52 waysত select কৰিব পাৰি। Therefore, number of all total number is equal to 52. Again, 4 kings out of which 1 king can be selected is 4C1. কেনেকৈ 4C1? আমি ক্লাবতো এটা কিং পাম হয়নে? এটা কিং আছে সবতে, এটা ইয়াতো কিং আছে, ইয়াতো কিং আছে, ইয়াতো কিং আছে, ইয়াতো কিং আছে, এটা আমাৰ টোটেল 4 কিংছ পাম one pack of cardsত। Therefore, there are 4 kings out of which 1 king can be drawn in 4C1 ways. তো মানে favorable number of outcomes কি 4। ইয়াত কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে? Find the probability that a king is drawn, হয়নে? 4টা কিং আমি 52 waysত ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ। সেই হিচাপে probability of A is equal to NA by NS 4/52 1/13. Now 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting even number in both the dice. আমাৰ ইয়াত favorable case কি আহিব? কি লাগে আমাক ফাইণ্ড কৰিব? ইভেন নম্বৰ ফাইণ্ড কৰিব লাগে। Sample size will be a big space. এতিয়া তুমি ইয়াত 36টা লিখিব লাগিব এলিমেণ্টছ, কাৰণ আমাৰ এটা ডাই থ্ৰ' কৰোঁতে কেইটা আহে? এটা যেতিয়া লুডু গুটি দলিয়াওঁ আমাৰ 6টা অপশ্যন থাকে। অথনি মই শিকাইছিলোঁ যে টোটেল নাম্বাৰ অফ চেম্পলছ পইণ্টছ ইন এ ছিংগল থ্ৰ' কিমান আহে? 6 আহে। কিবা থ্ৰ' কৰিছোঁ, 2টা ডাইচ একেলগে থ্ৰ' কৰিছোঁ, ইয়াত আমাৰ 36টা চেম্পল পইণ্টছ লাগে। সেই হিচাপে আমি ইয়াত 36টা লিখিব লাগিব। কি কৰিম? 1 বা এটাত যদি 1 পাওঁ, ইটোত 1 পালোঁ, এটাত 2 পালে, এটাত 3 পালোঁ। সেই হিচাপে টোটেল নাম্বাৰ অফ চেম্পল পইণ্টছ আমি লিখিলোঁ, ইয়াত 36টা আহিব। আৰু NA কি হয় ইয়াত? What is NA? What is asked in the question? Find the probability of getting even number on both the dice. মানে 2টা ডাইচত যদি ইভেন নম্বৰ পাব লাগে, আমাৰ 1টো ৰুল আউট হয়, কাৰণ 1 is an odd number। ইয়াৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ, আমি ফাৰ্ষ্ট লাইনটো এৰিয়ে দিব পাৰোঁ, কাৰণ 1 is an odd number, 3 is an odd number, 5 is an odd number। ইয়াত কি আহিব? both ইভেন নম্বৰ অহাকে 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6, আকৌ কি হ'ব 6 2 6 4 6 5 6 6, সেনেকৈ আহিছে আমাৰ কেইটা? 9টা আহিলে। Therefore, probability of A is equal to number of A elements in the favorable outcomes are divided by total number of outcomes, 9/36. আৰু এটা হোমৱৰ্ক দিম তোমালোকক। Find the probability of getting odd numbers on both the dice. এতিয়া আমি ইভেন নম্বৰ যেনেকৈ ফাইণ্ড কৰিলোঁ, odd numbers ফাইণ্ড কৰি পেলাই মোক দেখাবা। এইটো এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং চাম। What is the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays? In a leap year, there are 366 days. এইটো আমি সবেই জানো, কাৰণ ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো 29 ডেজৰ হয়। Out of which there are complete 52 weeks and 2 extra days. There will be 53 Sundays if one of these 2 days is a Sunday. এটা লিপ ইয়াৰত আমি 52 উইকছ পাওঁ। আমি নৰ্মেলি যদি সেইটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, ঠিক আছে। এটা লিপ ইয়াৰ এটা লিপ ইয়াৰতে নহয়, ইনে নৰ্মেল ইয়াৰতো আমি 52 উইকছ পাওঁ। আমি সেই হিচাপে 52 × 7 মানে এটা উইকত 7 দিন থাকে। 52টা উইকছত কিমান ডেজ থাকিব? 364 ডেজ থাকিব। যিহেতু লিপ ইয়াৰ আমাৰ 366 ডেজ থাকিব, মানে 2 এক্সট্ৰা ডেজ। আৰু যদি নৰ্মেল ইয়াৰ হ'লহেঁতেন আমি কি কথা পাতিলোঁ হয়? 1/7 হ'লহেঁতেন, ঠিক আছে, 1 এক্সট্ৰা ডে হ'লহেঁতেন। সেয়ে মানে 52 উইকছত আমিতো 52টা ছানডে পাই গ'লোঁ, আৰু সেইটো মানে অলৰেডি গিভেন। আৰু এটা এক্সট্ৰা ছানডে কেনেকৈ পাম সেইটো আমি চাব পাৰিম। দেৰ উইল বি 53 ছানডেজ ইফ ওৱান অফ দিজ 2 days ইজ এ ছানডে। মানে লিপ ইয়াৰটো খতম হ'ল, লাষ্টত দুদিন থাকিলে, মানে 52 উইকছ যোৱাৰ পিছত 2টা এক্সট্ৰা ডেজ থাকিলে, সেইকেইটা কি হ'ব পাৰে? ছানডে মানডে হ'ব পাৰে, মানডে টিউজডে হ'ব পাৰে, টিউজডে ৱেডনেছডে হ'ব পাৰে, ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে হ'ব পাৰে, থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে, ছেটাৰডে ছানডে, বা ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে বা ছেটাৰডে ছানডে। মানে ইয়াত ছানডে হোৱা অপশ্যন কেইটা আছে? এটা, আৰু প্ৰথমতে এটা, 2টা আছে। নাম্বাৰ অফ
পচিবল আউটকামছ আৰ 2 টোটেল নাম্বাৰ অফ আউটকামছ কিমান এইকেইটা এক্সট্ৰা 7 দিনৰ ভিতৰত এইকেইটা 7 দিন হ'ব পাৰে ন সেইকাৰণে 7 ইন দিছ কেছ ইট উইল বি প্ৰবেবিলিটি অফ এ ইনটু ইজ ইকুৱেল টু 2/7 এনেকুৱা 52 উইকছ প্লাছ অফ আৰু এক্সট্ৰা 2 ডেজ এইকেইটা পচিবিলিটিৰ ভিতৰত দুটা হ'ব পাৰে যদি এইটো লিপ ইয়াৰ নিদি পেলাই এটা নৰ্মেল ইয়াৰ দিলেহেঁতেন তেতিয়া কোনটো পচিবিলিটি হ'লহেঁতেন ছানডে হ'লহেঁতেন মানডে হ'লহেঁতেন টিউজডে হ'লহেঁতেন ৱেডনেছডে হ'লহেঁতেন থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে বা ছেটাৰডে একে আমাৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ পচিবিলিটিজ উড হেভ বিন 7 বাট ইন দ্য নিউমাৰেটৰ ডেট ইজ এন অফ এ would have only been 1 কাৰণ দুটা ডে নালাগে আমাক অকল এটা ডে এক্সট্ৰা আছিলে ইন এ নৰ্মেল ইয়াৰ উই হেভ 52 উইকছ য'ত 52টা ছানডে অলৰেডি পালোঁ হয় প্লাছ 1 এক্সট্ৰা ডে হুইচ কেন বি এ ছানডে মানডে টিউজডে ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে কোনোবা এটাৰ ভিতৰত সেই গোটেই 7 দিনৰ ভিতৰত এটা যদি হয় ছানডে তেতিয়াহ'লে প্ৰবেবিলিটি হ'ব 1/7 ইন কেছ অফ লিপ ইয়াৰ এইটো হেৰি হয় আৰু ইন কেছ অফ নৰ্মেল ইয়াৰ ইট উড হেভ বিন 1/7 তোমালোকে আকৌ এবাৰ ৰিৰাইট কৰি পেলাই লিখিব পাৰা বস্তুটো কনচেপ্টটো বুজিবলৈ Three coins are tossed. Express the following events by appropriate sets. A. The event of getting at least 2 heads. Always read the question. And B event ki hoise of getting at most 2 heads. Mane at least mane sobotse kom du. Tatke besi hobo pare. Or at most khub besi 0, 1 ba 2. Khub besi duta hobo pare. 3টা coin toss korile amar ki pao? Keta sample space pao? 8টা keneke pao? Etu ami normally eneke jodi sao 2 3 power 3 8. ঠিক আছে 3বাৰ টছ কৰিছোঁ দুটা আউটকাম আছে লিখিলোঁ এ হৈছে কি দ্য ইভেণ্ট অফ গেটিং এট লিষ্ট 2 হেডছ দুটা হেড যদি পাব লগা হয় আমি প্ৰথমতে 3টা হেডৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এইচ লিখিলোঁ টি এইচ লিখিলোঁ এইচ লিখিলোঁ বি আমাৰ কি লাগে ইভেণ্ট অফ গেটিং এট মষ্ট 2 হেডছ মানে আমাৰ এ এইচ ট্ৰিপল এইচ পোৱাটো আমাৰ ৰুল আউট হৈ যাব তাত আমাৰ কি আহিব পাৰে টি আহিব পাৰে মানে 0 হেডছ টি 1 হেড টি 2 হেডছ বাৰু বাকিকেইটা এইচৰ কম্বিনেশ্যন মিলাই পেলাই কেইটা হয় এতিয়া আমি এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি যদি কৰোঁ কিমান আহিব এ 3টা আহিব দুটাৰ কমন পইণ্টছ কি এইচ টি ইয়াতো আছে এইচ টি ইয়াতো আছে এইচ ইয়াতো আছে এইচ ইয়াতো আছে হয়নে টি ইয়াতো আছে টি ইয়াতো আছে এই 3টা আমাৰ হেৰি হৈছে এ এণ্ড বি শ্বেল বি মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ ইফ এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ইজ 5 কিন্তু এইটো জানো 5 হয় আমাৰ অলৰেডি 3টা পইণ্ট কমন পাইছোঁ Since A intersection B is not equal to 5, therefore A and B are not mutually exclusive. That is our proof all. Sabole koisila examination koribole koisila. Thik ase? Etia next sum to koru. If A and B are any two events, express the following symbolically. Only A occurs, both A and B occurs, at least one of the events A and B occur. Eto ami jodi eta event hisabe lou. Thik ase? এটা ভেন ডায়াগ্ৰাম আঁকিলোঁ এইটো আমাৰ এ এইটো আমাৰ বি অনলি এ অকৰ্ছ অকল এ অকৰ যদি হয় মানে এইকণ কমন পৰ্চন নাহে মানে অকল এ হ'ব সেই হিচাপে এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি বাৰ বিৰ লগত কমন পৰ্চনকণ নাহে অকল এইকণ পৰ্চন আহিব both A and B অকৰ both কেতিয়া অকৰ কৰিব কমন পৰ্চনকণতহে অকৰ কৰিব মানে এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি সলিউশ্যনটো বুজিছা এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি both যেতিয়া কমন আহিব only a কেতিয়া আহিব অকল যেতিয়া এইকণ পৰ্চন অকৰ কৰিব at least one of the events A and B অকৰ at least কেতিয়া অকৰ হ'ব at least মানে এটো হ'ব পাৰে এটো হ'ব পাৰে খুব কমৰ ভিতৰত A বা B কোনবা এটা অকৰ কৰিব পাৰে মানে গুটেখিনি হোৱা সম্ভাৱনা থাকে সেইকাৰণে A ইউনিয়ন B আমি নেক্সটখিনি পিছৰ ক্লাছটোত কৰিম থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে